So valuation of the buildings ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. Valuation is nothing but assessing the present fair value of the property is called valuation. So to do the valuation, there are different techniques. Value the property, we are considering some of the criteria like location of the property, so market demand and supply, so age of the building, condition of the building, whether it is maintained or not properly. So improvement, is there any improvement for the scope for the improvement of the property? So neighborhood. So some of the addition to this, we are going to consider the type of the building, so structure, durability, situation, size, shape, frontage, width of the road, the quality of the material used, so present day prices of the material. Valuation also depends on the height of the plinth from the road level, nature of the floor, so roof, type of the roof, so doors and windows, etc. These are all the various factors we are going to consider to fix up the value of the property. Main purpose of the valuation is buying or selling the property, taxation. Either we have to pay the municipality or local authority taxes or income tax. So rental tax, rent fixation, security of loans or mortgage, so compulsory acquisition. So valuation of the property is also necessary for the income tax and insurance. Some of the books are classified the valuation methods into different headings. So even though we have to go with a standard book, so rental method of valuation, direct comparison of the capital value, and profit-based valuation, land and building method of valuation, development method of valuation. These are the 5 important types of valuation methods. So rental method of valuation we studied. Now we have to go with the land and building method of valuation. So in the land and building method of valuation, so as per our knowledge is concerned, so the value, we have to know the value of the property, that's all. So value of the building property, value of the building property as per the land and building method of valuation. So value of the land plus value of the building after depreciation, that's all. So value of the land plus value of the building, so combined together we'll get the value of the property, that's all. It's very simple. Example, so it has land value, is a plot value or other site value, whatever you call. So value of the land is around 1,50,000. Similarly, the value of the building after depreciation, or even suppose if it's a new building, no depreciation. Suppose if it is a old building aged around the 10 years, 15 years, 20 years, then we have to consider the depreciation. So therefore, the value of the building after depreciation is 18 lakhs. Then value of the property is 1,50,000 plus 18 lakhs, 19 lakhs 50,000. This is the value of the property, building property. So it's as simple as that. So land and building method of valuation, in the land and building method of valuation, we are going to consider the value of the land separately and value of the building separately. We are going to club together. We are going to add up the value of the land and value of the building. Then we will get the value of the property, building property. So including land. So this is how we are going to calculate. So how we have to go about it? So in the land and building method of valuation, so how we have to do the valuation procedure? Then we have to know the procedure. So for that, first we have to know how to estimate the value of the land. Then value of the building. Value of the building we know. So we can estimate the value of the building based on our experience or otherwise the estimation procedures. But value of the land we are not knowing. So we have to understand how the value of the land is going to be carried out. So value of the land is carried out in 3 methods. So comparative methods, belting method, and hypothetical building schemes. So there are 3 ways of considering the land value. So in the direct comparison, comparative method, in the comparative method of valuation of the land. So what you have to do, then we are going to consider the value of the property which is to be valued is based on the similar property sales at the neighborhood. Then how we are going to know the value of this land? So we can understand the value of the land by
having the inquiry with the local people, then what is the value of the similar property recently sold nearer to its land ಅಥವಾ property. This is how we are going to do the valuation. So ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸೈಟ್, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸೈಟ್ ಇದೆ, ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ನಾವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಸೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಟ್ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು 30-40 ಸೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ, ಮಾರಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ 20 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ರು, ಅದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನಾವು. ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆತರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನೇ ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಗೋ ವಿತ್ ದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಸೊ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಗಳನ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇದೇ ತರದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಂದು ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು 3ನೇ ಸೈಟು ಅಥವಾ 4ನೇ ಸೈಟ್, ಇದರಿಂದ 3ನೇ ಸೈಟು ಮಾರಾಟ ಆಯ್ತು ಮೊನ್ನೆ, ಅದ್ರದ್ದು 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಮಾರಾಟ ಆಯ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಈ ಸೈಟ್ 15 ಲಕ್ಷನೇ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಿಂದ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಇದ್ರದ್ದು ಬೆಲೆ 15 ಲಕ್ಷ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಆತರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೊನ್ನೆ ಸೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ನ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇರೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಸೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಬೇರೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಮಿಡ್ಲ್ ಸೈಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಸೊ ಸೈಜ್, ಶೇಪ್, ಸೈಜ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ 30-40 ನನ್ಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಅಂತ, ಇದು 30-50 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ ಸೈಜೇ ಬೇರೆ, 9/12 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಸೈಜೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ದಿ ರೇಟ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸೊ ಫ್ರಂಟೇಜ್, ಡೆಪ್ತ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಗಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೋಡ್ ವಿಡ್ತ್, ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಂಟೇಜ್. ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಂಟೇಜ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಂಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಾಗ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸೈಟ್ ಗೆ, ಅದನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಫ್ರಂಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಫ್ರಂಟೇಜ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರಂಟೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ರೋಡ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಫ್ರಂಟ್ ರೋಡ್ ವಿಡ್ತ್. ಸೊ ವಿಸ್ತಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿಸ್ತಾಸ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್, ಸಾಯಿಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಸೈಟ್, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ನಾವು ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಈ ಸೈಟ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೈಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಸೈಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫುಟ್ ಏರಿಯಾದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದಿರಲಿ, ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್, ಬೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸೈಟ್, ಇಡೀ ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ಏನಿದೆ, ಈ ಪ್ಲಾಟ್ ನ ಒಂದೇ ಸೈಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ, ಮಿಡ್ಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರಂಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ಲ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಇದನ್ನ ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, 3 ಭಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ. ಸೊ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಭಾಗ, ಹಿಂದೆ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ, ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಈಚ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಇಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಡ್. ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ this land into the 3 parts, belt. So first belt, second belt and third belt. This is front, this is middle, this is back. Value of the property is different for these 3 belts. So idu mundgade belt anta ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಎರಡನೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ, ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಬೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಭಾಗವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರೋಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಎರಡನೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರೋಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಮೂರನೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತದೆ ಬೆಲ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ.
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ 1, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ, ಅದನ್ನ V1 ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ B2. ಸೊ ಇದೆಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 2/3 60% ಆಫ್ ದಿ V1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅದ್ರದ್ದು 60% V2 ಗಿದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ V3 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ದಿ V1. ಇದು ಬೆಲ್ಟ್ 2 ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಲ್ಟ್ 1 ಟು ದ ಬೆಲ್ಟ್ 2. Similarly, the 50% of the land value to the belt 3. ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 50% ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಬೆಲ್ಟ್ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸೈಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದನ್ನ ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. SBR ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ದಿಸ್ ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಸೊ TBR, SBR, FBR ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸೊ ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಬೆಲ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು 60% ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಈ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಗೆ, ಆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೆ ಏನಿದೆ 75% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. V2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 75%, 3/4 value of the V2. Similarly, so the restricted land of the third belt has the value of the 75% of the V3. You just ಗಮನಿಸಿ. So V1 value ಈ restricted land of the first belt ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ V1 ಅದ್ರದ್ದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ 3/4 ಅಥವಾ 75% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ restricted land of the second belt ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 75% of the V2 value 2 ಅಂದ್ರೆ value of the belt 2 second belt. Similarly the value of the third belt ಏನಿದೆ V3, ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ V3 ಅಲ್ಲಿ 75% ಇರುತ್ತೆ. 75% of the V3 for the ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ, ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೋಡ್ ರಸ್ತಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೈನ್ ಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ ಎಳೆದಿದ್ದೀವಿ, ಹಂಗಾಗಿ ಇದನ್ನ 3 ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕಳೆದ್ವಿ. ಸೈಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಗೆ ಅದನ್ನ ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ರಿಸೆಸ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಯು ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ಇದು ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಟ್ರೆಪಿಸಾಯ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಟ್ರೆಪಿಸಾಯ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏರಿಯಾ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಇದು ಗಮನಿಸಿ. ಏರಿಯಾ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಶೇಪ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರೆಕ್ಟಾಂಗುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಸರ್? ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು? ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ B1. Depth of the first belt is B1, depth of the second belt is B2, depth of the third belt is B3. So B1 ಅನ್ನ ನಾನು D ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. Similarly, the belt 2 is 1.5 times the B1. So belt 3 is 1.5 times the B2. ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಂಗೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ V1. Similarly, plus value of this land, the area of this land belt 2 multiplied by the value 2. So value of this belt 2. Similarly, A3 area of the third belt multiplied by the value of the third belt. So similarly, the fourth belt, fifth belt, sixth belt. So we have to add up all these things. So then we will get the total value of the land. So this is how we are going to calculate. ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೌತ್,
east and north sides due directions with measure 60 meters, 180 meters and 80 meters respectively. It consists of an old two-storied building having a total cubical content of 2,840 cubic meters, assuming the prime cost of construction of a building as rupees 500 per cubic meter and allowing 10% old materials value only for the building. What would you recommend as the fair value of the property if the front belt land, that is depth of the front belt is 25 meter, be estimated at rupees 90 per square meter? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಹೀಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು? ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಇದು ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾನು, ಸೌತ್ ಮತ್ತೆ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 60 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, 60 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 180 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ 80 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಈ ತರ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಸೈಟ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೋರಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಅದ್ರದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೇಟ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು? 2840 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2840 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಸೊ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಂಡೋಗೆ ಎಷ್ಟು, ಡೋರ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, ಬ್ರಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರೇಟ್. ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 2840 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ 500 rupees. ಸೊ ಅದು 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ವರ್ಜ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸ್ಯಾಲ್ವೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅಲೋಯಿಂಗ್ 10% ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 10% ಇರುತ್ತೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 10% ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಯುಡ್ ಯು ರೆಕಮೆಂಡ್ ದ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಸೊ ಏನು ಕಂಡಿಬೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏನ್ ಕಟ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಇಫ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 25 meters. ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಮೊದಲನೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು 25 ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ rupees 90 rupees per square meter. ಅವನು ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ 25 meters ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನೋ, ಸೊ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅವರೇಜ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 90 rupees per square meter ಇದೆ. ಅವನು ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಅವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಬಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್ rupees 90 per square meter. ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವನು ಸಪರೇಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ 25 meters ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ 1.5 times 25 B2, 1.5 times ದಿ B1. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು 1.5 times ದಿ 25 means 37.5 meters. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಅದು ಎಷ್ಟಾರು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅದನ್ನ 1.5 times ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಆರ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 1.5 times B. ಸೊ ಅದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅದು. ಅದರಿಂದ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಗೆ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏರಿಯಾನೇ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ 1 2 3 4 5 ಅನ್ನೋದು ನಂಬರ್ಸ್ ಇವು. ಎಫ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಎಸ್ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಎಫ್ ಬಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಸೊ ಎಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ಎಸ್ ಬಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಆರ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ 1 2 3 4 ಇಸ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫ್ರಂಟ್ ವಿಡ್ತ್ 60 ಮೀಟರ್. ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಟ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಏನದು ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ is 25 meters. So therefore 16 into 25 1500. Similarly you have to calculate the area. Second belt 60 meter into 37.5 is around 2250.
ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ 60 ಇಂಟು ಇನ್ ಉಳಿದಿದ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದು 60 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ, ಡೆಪ್ತ್ 117 ಮೀಟರ್ 17.5 ಮೀಟರ್, ಅದರಿಂದ 7050 ಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈ 2.8 ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು 60 ಮೀಟರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ 80 ಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ 80 ಮೀಟರ್ಸ್ ಈ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ 7 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 2.8 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ಪುಲೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದರಿಂದ we have to interpolate. So how you get the 7 meters here and the 2.8 meters by the method of interpolation. We should find out the value of the width of the land at this particular point. So similarly, the recession land, the area of the recession land in the front belt, that is equal to the triangular. You just observe half into base into height. The half into base is 25 into 2.8 meters depth. 25 ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ depth. This is base. This is 2.8 meters. So totally we'll get the area of 35 meters. Similarly, recession line to second belt is around ಇದನ್ನ trapezoidal ಇದು. So ಎರಡು ಸೈಡ್ average multiplied by the length multiplied by the depth of side 37.5 multiplied by the ಇವೆರಡು ಸೈಡ್ average. Therefore 2.8 plus 7 ಎರಡು ಸೈಡ್ average ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು 183.75 ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ recession land up to the third belt is similar to this. Second belt to recession land ಏನ್ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ತರ. ಸೊ 117.5 ಮೀಟರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇದೆ. ಸೊ 7 plus 7 meters one side, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೈಡ್ 20 meters. ಎರಡು average of these two sides multiplied by the depth of side will get the 1586. ಬಟ್ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅವ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿ 2/3 ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಅದರಿಂದ ಏರಿಯಾನೇ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಬಂತು, ಇದನ್ನ 2/3 ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಏನ್ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ V1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರೆಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ 75% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾನು 75% ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. 3/4. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರೆಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ 3/4 ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ recession land of the first belt. Similarly, the area of the second recession area of the second belt is equal to 3/4 of the recession area of the second belt. ಅದರಿಂದ 7237 ನಮ್ದು ಏರಿಯಾ ಬಂತು. Value of the building property is equal to value of the land plus salvage value of the building. That's all. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಈಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, 2840 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ 14,20,000 rupees is the building value. Old material cost is 10%, ಅಂದ್ರೆ 10% of this will be the salvage value of the building. Therefore 10% of the 14,20,000 is 1,42,000. So therefore the value of the property is value of the land plus the salvage value of the building. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು salvage value ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, so age of the building is completed ಅಂತಂದ್ರೆ age of the we cannot further use that building. Therefore I have to dismantle it. We have to go for the reconstruction. ಅದರಿಂದ the value of the property fix ಮಾಡುವಾಗ land ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಇದ್ರದ್ದು salvage value ತಗೋಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ salvage value ತಗೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ 6,51,403 plus 1,42,000 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 7,93,403 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. TB3 ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಭಾಗ 1 ಭಾಗ 2 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ 1 ಅಂತಲೇ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ 2, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ 3. ಸೊ ದಿಸ್ 4 ಅನ್ನೋದು ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, 5 ಅನ್ನೋದು ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, 6 ಅನ್ನೋದು ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 50% ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ V1 ಅಂದ್ರೆ 50% ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 90 rupees ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನು 75% ಆಫ್ 90 rupees, ಸೊ 50% ಆಫ್ 90 rupees ಅಂತೆಲ್ಲ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಏರಿಯಾನೇ ಅವನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಏರಿಯಾನೇ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ತಗೊಂಡು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಏರಿಯಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅವ್ನು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಏನು ಪ್ಲಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಟು ಬೆಲ್ಟ್. So it will not be constant and varies from belt to belt as well. And also the rate will be varied for the recession line.
ಸೊ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಇಡೀ ಸೈಟು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಒಂದ್ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ, ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದ್ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ, ನೀವೆಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಬೆಲೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಬೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏರಿಯಾನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು, ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ. ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೈಟ್ ಕೋರೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸೈಟ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಂತೀವಿ ಈ ತರ ಸೈಟ್ ನ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಚೆ ಈಚೆ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೈಟ್. ಅದನ್ನ ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಿಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮೇನ್ ಏನಿದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ B3 is equal to 2.25 times B1. ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ? B1 plus 1.5 times B1 plus 2.25. Sorry, B1, B2, B3 they have to calculate on our own. Suppose if he is not given, then the B1, B2, B3 is calculated. So based on this, see this. So B1 is, suppose if you consider the B1 as 1, B2 as 1.5 times the B1, B3 as 2.25 times B1. ಇದು B1 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, B2 ನ. B2 ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬೇಡಿ. So 2.25 times the B1. So therefore in total the 2.25 plus 1.5 plus 1 is around 3.75. Therefore total depth divided by 3.75 will get the, so B1 ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B2 ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. B2 is 1.5 times B1. So B3 is 1.5 times the B2. ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು, ಅದಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದೆಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅದಷ್ಟು. A property is proposed to be developed on south facing plot of land 34 meters wide road having a frontage of 30 meters and depth of 60 meters. The front belt may be taken up to 25 meters with a value fixed at ₹400 per square meter for the front belt land. So 8-story building having an overall height of 30 meters above the ground is proposed to be constructed with a 5-meter space on east, 1.5 meter space on west, and 112 meters on the north. If the cost of construction is ₹70 per cubic meter and the rentable area is 60% of the covered area, find the average rent to be realized per square meter of the rentable area for investment to yield at 8.5% grass. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್, ಇದು ಸೌತ್, ನಾರ್ತ್, ಈಸ್ಟ್, ವೆಸ್ಟ್, ಇದು ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಇದು ಈ ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗಲ 34 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಸೈಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ 30 ಮೀಟರ್ ಈ ಫ್ರಂಟೇಜ್ ಗೆ ಇದೆ. ಫ್ರಂಟೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಸ್ತೆಗೆ 30 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಡೆಪ್ತ್ 60 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 25 ಮೀಟರ್ ತಗೊಂತೀನಿ ನಾನು. ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ 25 ಮೀಟರ್ಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಲೈನ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ 25 ಮೀಟರ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ₹400 ತರ ನಾನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ₹400 ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 8 ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡಿದೀನಿ. 8 ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ನಾನು ಕಟ್ಬೇಕು. 8 ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 8 ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 30 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಬೋವ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಏನು ನಾವು ಸುತ್ತ ಒಂದು ಆಫ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದನ್ನ, ಸೊ ದಿಸ್ 5 ಮೀಟರ್ ಜಾಗನ ನಾನು ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮೀಟರ್ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ತೀನಿ. 1.12 ಮೀಟರ್ ಜಾಗ ಇನ್ನು 1.3 ಮೀಟರ್ಸ್ ನ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕಟ್ತೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು 8 ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ 12 ಮೀಟರ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮೀಟರ್, ವೆಸ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 1.3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಗಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ₹70 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಗಲ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 23.7 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂತು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 48 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂತು. ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 23.7 ಮೀಟರ್ ಇದು ಅಗಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 5 ಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ, 1.3 ಮೀಟರ್ ಈ ಕಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮೀಟರ್, 1.3 ಮೀಟರ್ಸ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಹಂಗ 30 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ಮೀಟರ್ ಮೈನಸ್ 30 ಮೀಟರ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 5 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ 1.3 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 23.7 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವಿಡ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 12 ಮೀಟರ್ ಹಿಂದೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ 60 ಮೀಟರ್ 12 ಮೀಟರ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 48 ಮೀಟರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ತಾನೆ? 40 ಮೀಟರ್. ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ ಇದು 48 ಮೀಟರ್ ಬೈ 23.7 ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ತಾವನೆ.
ಸೊ ಇದು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು 30 ಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟವನೆ. ನನ್ನ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಎಬೋ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ನನ್ನ ಎಬೋ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ 8 ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ 30 meters ಅಂತ ನಾನು 30 ಮೀಟರ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ನಾನು ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ನನಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ 70 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ, 70 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ರೇಟ್, ರೇಟ್ ಪರ್ ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಗೆ ನಮ್ದು ಏನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 30 by 25, 30 meters ಆಗಲ್ಲ, 25 meters ಡೆಪ್ತ್. ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. 750 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ 35 meters ಇನ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರಿಯಾ. ಇನ್ ಏನು ಬಂತು ಉಳಿಕೆ ಜಾಗ ಏನಿದೆ ಫ್ರಂಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ 35 meter. ಉಳಿದಿದ್ದು 25 meters ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದು 35 meter ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 30 meter ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ 1050 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಇದಷ್ಟಾಯ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಇದ್ರದ್ದು 75% ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. 60% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 60% ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಇವನೇನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಏರಿಯಾ 60% ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವಕ್ಕೆ? ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನು ಏರಿಯಾನೇ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ 750 ಪ್ಲಸ್ 700 ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 1050. 1050ನ 60% ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಂಡವನೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕುಣಿಸ್ತಾನ ಅವನು. ಸೊ ರೇಟ್ ನ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಏರಿಯಾನೇ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರಿಂದ 750 ಪ್ಲಸ್ 700 ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ 1450. ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸುಲಭ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ. 400 ರೂಪಾಯಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಬಂತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1450 ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 5,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು. ಅದು ಫ್ಲೋರ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ 48. ಇದು 48 by 23.7. ಸೊ therefore the 1137.6 square meter. Volume of the building ಎಷ್ಟು? So area multiplied by the height of the building. Therefore the 34,128 cubic meter ಬಂತು. Area of the building, area of the plinth area of the building multiplied by the height of the building will give the volume of the building. ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1 cubic meter ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? 70 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Therefore 70 rupees multiplied by the volume of the building will give the value of the construction. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 23,88,960 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಅವ್ನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದಲ್ಲ, ನನಗೆ ರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಕಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ರೆಂಟಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ಕಟ್ತಾ ಇದೀನಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ, ಈ ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಇದ್ರದ್ದು 60% ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಟಕ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸು, ಕಾರಿಡಾರು ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರಿಂದ 40% ಲಿಫ್ಟ್ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 60% ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಹಂಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 8.25% ಅಂತಂದ್ರೆ 8.25% ಅಷ್ಟು ನನ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾವನು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಅವರೇಜ್ ರೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ರಿಲೈಸ್ಡ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಂಟಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು yield rupees 8.25% ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಾನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ 8.25% ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ? ಇಡೀ ಏರಿಯಾನ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ 60% ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ 40% ಏನೋ ಕಾರಿಡಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿಫ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಟ್ ಔಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಖಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಜಾಗನ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಕಾಮನ್ ಏರಿಯಾ ಅವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾರು ಬಳಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಏರಿಯಾ. ಅದರಿಂದ 60% ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ಮಾತ್ರ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ. ಸೊ 29 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ 8.5 ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಸೊ therefore 2,44,939 ರೂಪಾಯಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದರಿಂದ, ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ 8.25% ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆನ್ ರಿಟರ್ನ್ at the rate of 8.25% is around 2,44,939. ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ನನಗೆ ರೆಂಟಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು, ರೆಂಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ
ಸೊ ಅವನಿಗೆ ರೆಂಟ್ ಬರೋದು 2,44,000 ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ರೆಂಟಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದ್ರದ್ದು 60%. ಈ ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ 68 × 23.7 ಏನಿದೆ, ಈ ಏರಿಯಾದು 60% ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಿಂತ್ ಏರಿಯಾ ದಟ್ ಇಸ್ 1137.6 multiplied by the 60% of the area we are using it. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ 8 ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ 8 ಸ್ಟೋರಿ, ಒಂದೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು 8 ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ we have to multiply with the 8 for the 8 story. ಸೊ therefore 5,460.48 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ರೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ರೆಂಟಬಲ್ ಏರಿಯಾ, ರೆಂಟ್ ಪರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಏರಿಯಾ. ಸೊ therefore the gross rent divided by the rentable area of the 8 story. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿ ರೆಂಟಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ. ರೆಂಟಬಲ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ, 5,460 ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 2,44,969. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾವನೆ 8.25% ನನಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಬರ್ಬೇಕು, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು 2,44,939 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರ್ಬೇಕು 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಆ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನ್ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದೆರಡನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಯು ಸಿ ದಿಸ್, ಸೊ rentable rent to be realized per square meter is equal to, so gross rent divided by the rentable area of the 8 story, that is equal to 2,44,989.20. That is the income, expected income at the rate of 8.25% on investment, divided by, so find the area of the rentable area, that is 5,460.48. Therefore it works out to be 44.86, 44 ರೂಪಾಯಿ 86 ಪೈಸಾ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಗೆ ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. SPR and TBR ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. SPR ಅಂತಂದ್ರೆ FPR, SPR, TBR. SR ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಆರ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರೆಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಾನು ಓದ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೆಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತಾನು ಓದ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರೆಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ರೆಸಿಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹಿಂಗೂ ಓದ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓದುವಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಲ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ B3 is equal to 2.25 times B1. ಇದು B1 ಇದೆ, ಇದು B1 ಇದೆ, ಇದು B1 ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಗೆ ಅವನು B1, B2, B3 ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು 1, ಇದು 1.5, ಇದು 2.25. therefore ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 3.75 ಆಯ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3.75 ತಗೋಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಬಂದಾಗ B1 ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ B1 ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು B2 ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು B3 ಕಂಡಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸೊ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದನ್ನ B3 ಅದಷ್ಟು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತದೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನ B3 ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ there are 3 methods: ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್, ಮತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್, ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ ಪಕ್ಕದ ಸೈಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಸೈಟ್ ಬೆಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಬೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ. ಬೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು 30-40 ಸೈಟ್ಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದೇ ಇರ್ತಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅದಷ್ಟೇ.